бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар қораи осиё шурӯъ мегарданд. футболбозони тоҷик дар гурӯҳи ҷи бо дастаҳои мунтахаби арабистони саудӣ, урдун ва покистон барои ду роҳхат ба даври бозиҳои марҳилаи севум мубориза мебаранд. инак имрӯз барои аввалин бозии интихобии ҷоми ҷаҳон дастаи мунтахаби урдун ба тоҷикистон омад. шогирдони Петр Шегирд ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе меҳмононро истиқбол мегиранд. дастаи мунтахаби урдун дар равиши маротиба дар солҳои 2004, 2011, 2015, 2019, 2023 ҳаққи ширкатро пайдо карданд. мо дар ин бора ба шумо ҳарф мезанем. урдун ва дастаи мунтахаби он. урдун номи пурраи ин давлат шоҳигарии урдуни ҳошимӣ ё ба қавле алмамлакатул урдуниятул ҳошимия баён мешавад, ки дар ховари миёна ва ғарби осиё дар шарқи руди урдун қарор дорад. ин мамлакат дар шимол бо Сурия, дар шимолу шарқ бо Ироқ, дар шарқ ва ҷануб бо Арабистони Саудӣ, Исроил ва Фаластин ва дар ғарб бо Миср ҳамсарҳад аст. шоҳигарии урдуни ҳошимӣ яке аз се кишвари ҷаҳон мебошад, ки ба ифтихори сулолаи ҳоким ҳошимиҳо мисли шоҳигарии Арабистони Саудӣ ва Лихтенштейн номи сулолаи шоҳҳоро дорад. аксарияти аҳолӣ исломро эътироф мекунанд ва онҳо пайравони мазҳаби шофииён ҳастанд. 6% масеҳиён ташкил медиҳанд. пойтахташ шаҳри Умон аст, ки ҳанӯз дар китоби Инҷил бо номи Работ Умон ёд мешавад ва яке аз шаҳрҳои қадимтарини ҷаҳон мебошад. дар урдун беш аз 10 миллион аҳолӣ умр ба сар мебарад. баъди маълумоти кӯтоҳе дар бораи урдун бармегардем ба футболи ин кишвар. дастаи дид омодагии пухта бинад. урдуниҳо дар он вохӯрӣ бо натиҷаи 1-0 пирӯз омаданд. футболбозони дастаи мунтахаби мо бо голи задаи Алишер Ҷалилов, ки хеле диданӣ буд, ба ғалаба ноил шуданд. ҳуҷуми дурударози дастаи мунтахаби кишвар бо тарҳи зебо барои онҳо голеро овард, ки натиҷааш тавре гуфтем ғалаба буд. ҳамакун дастаи мунтахаби Тоҷикистон то идомаи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва осиё боз имконият дорад бозиҳои дӯстонаи худро созмон диҳад. дар ҳайати дастаи мунтахаби урдун аз он ҳайати соли 2021 ва 2015 танҳо Ҳамза Дардур, Язан Анаимат ҳузур доранду халос ва бозигаронаш нав шуданд. шояд ивад 29 сола аз дастаи Алфайзалӣ 44 бозӣ гузаронида 1 гол ҳам задааст. баъдан Абдуллоҳ Насиб 29 сола Ал-Ҳусайн Ал-Иттиҳоди Искандарияи Миср 18 бозӣ гузаронидааст. рақами 5 Саид Ар-Росан ин бозигари 23 сола аст ва дар ин ҳол шумо ҳоло голи задаи Сардор Озмунро мебинед, ки аз паси хуби Торимӣ дар дақиқаи шашум тӯбро ба самар расонид ва Эрон бо ҳисоби 1-0 ба сафи пеш баромад. дар ин рӯзто Муҳаммад Абу Ҳашиш аз дастаи Ал-Аҳад 28 сола 17 бозӣ гузаронидааст. Маҳмуд Мардӣ дастаи Ал-Ҳусайн 30 сола 25 бозӣ ва 1 гол задааст дар ҳайати дастаи мунтахаби урдун. Обид Ал-Самрӣ дастаи Ал-Файсалӣ 31 сола аст 19 бозӣ гузаронидааст. Низор Ар-Рашдан дастаи Ал-Файзалӣ تأخر إحسان حداد في عملية الخروج. تأخر إحسان حداد في عملية الخروج ما كان منتبه تماما. اما اینجا که حالا میبینید که چطور سردار آزمون از اینها گذشته گل زدنشو بار دیگر ما دیدیم. این همون گل اولی بود که حالا اینجا ما و شما باز بر اعلا در تکرارش خوب میبینیم. خوب نیزار رشدون رو گفتیم 24 ساله است 10 بازی گذرانیده است. موسی تمری یا خود التمری از دسته مونپلیه فرانسه است 26 ساله 54 بازی گذرانیده است و 13 گل زده است. ارزشش در بازار جهانی امروزه
5 میلیون یورو است. شما این بازیگر را تحت رقم 10 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه خواهید دید. یزن عینایمت از دسته الاهلی قطر 23 بازی گذرانیده است و 6 گل زده است و نیوید علی اولوان از دسته الشمال قطر 23 ساله است، 25 بازی و 8 گل زده است. اینجا نوبت به مهدی طارمی هم رسید. گل دومی دسته منتخب ایران را او در دقیقه 28 واردی توری دروازه منتخب اردن کرد. چون بازی در اردن صورت می‌گرفت، شما طوری می‌بینید مخلصان در ورزشگاه آنقدر زیاد نیستند و ریزاییان پس عالی را به مهدی داد و اینجا حالا یزید ابولیلا است، محض دروازه‌بانی که از دسته الجبلین عربستان سعودی است. حالا به محافظگران میگوید که چگونه شما اشتباه کردید، اما اشتباه محافظگران را ببینید چگونه است. 4 نفر بازیگرای دسته منتخب ایران در حالت خوبی گلزنی بودند و طارمی اینجا با یک بازی زیبایش، یک هجومی خیلی خوبش، ضربه خوبش حساب رو 2-0 کرد و گزارش هم نیویت عالی بود. در رفت بازی یک بوره تغییرات از جانب اموتا سرمربی این دسته گذرانیده شد. سعید الروسن عوض کرده شد و به جای او محمد امرالله و میدان آمد. از دسته الفیصلی 30 ساله است، 15 بازی گذرانیده است و 2 گل هم دارد در اختیارش در حیط دسته منتخب اردن. اینچنین محمود مردی هم عوض شد. انس حمد از دسته الوحدات اردن 25 ساله، 8 بازی و 1 گل نزده است. نیوید عبید السمری از دسته الفیصلی هم عوض کرده شد. با جای او رجایی آید فاضل از دسته الحسین به میدان آمد. 30 ساله است، 44 بازی گذرانیده است و اینجا که حالا ما میبینیم حساب هنوز 2-0 است و فوتبالبازان دسته منتخب اردن دروازه دسته منتخب ایران را هم بسیار زیر نشان میگرفتند و اینجا ببینید چگونه یک خطای محافظگران دسته منتخب ایران را فوتبالبازان دسته اردن به ثمر نرسانیدند. این محض همون علی الوان است که میتوانست اینجا توپ را وارد توری دروازه کند، رقم 9، ولی این کار را اجرا نکرد. حالا به ما موسی تمری، این همون بازیگری هست که در مونپلیه فرانسه بازی میکند و 5 میلیون ارزش دارد. من درباره فوتبال بازی دسته ایران کم گفتم زیرا ما در این لحظه ها بله اینجا نه ضربه علی الوان نه، اینجا محض موسی تمری همون بازیگری 5 میلیونه مونپلیه توپ را خوب به دروازه دادن نتوانست. هجوم های پای در پای هر دو دسته بسیار هم به درجه عالی بودند. در قسم اولی وخوری حساب دیگر تغییر نیافت، هرچند هجوم ها بودند. حالا ببینید باز یک بار دیگر موسی التمری است، باز یک گزارش زیبا و باز یک ضربه دیگر از جانب یزن عینایمت. رقم 11 هست در میدان و او رو شما روز 16 خواهید دید. هجوم های دسته منتخب اردن خیلی خوب شدند، هرچند در این راستو بیاد 5 نفر محافظگران دسته منتخب ایران در میدان نزد دروازه بودند، اما یزن عینایمت در این حالت بسیار امکانات خوبی گلزنی هم داشت، ولی طور دیدید این حالت به وجود نامد. برای چی ما این بازی رو خیلی دور دراز نشان دادیم؟ به خاطر اون که شما درباره دسته منتخب اردن بیشتر معلومات درست و دقیق پیدا کنید و طرز بازی که این دسته در میدان داشت شما با آن آشنا گردید و برای فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان هم آن مفید است، زیرا میتوانند که در همین حالتی که نوکر ما به شما گفتیم پیش روی حملگران را بگیرند. اولا در دقیقه 74 توانستند حساب را تغییر دهند. یزن النایمت رقم 11 توپ را به توی دروازه روان کرد و حساب را 2-1 نمود.
یک حالت ضربه پنالتی هم در این بازی با قید گرفته شد، اما فوتبالبازان دسته منتخب اردن در دقیقه یکمی وقت علاوه شده توپ 11 متر رو ضربه 11 متر رو به هدف رسانیدن نتوانستند. اما در دقیقه 4 وقت علاوه شده باز مهرداد محمدی از دسته منتخب ایران گل سوم رو زد. این یک نقل از بازی بین دسته منتخب اردن و ایران بود که شما اینجا دیدید و ما مفصل درباره چگونه بازی کردن فوتبالبازان دسته اردن به شما گفتیم. بازی برای جای سوم با اشتراک دسته‌های منتخب عراق و اردن صورت گرفت. سرمربی دسته منتخب اردن به میدان آنهایی را آورد که در بازی با دسته منتخب ایران در میدان نبودند. یعنی از این برمی‌آید که سرمربی دسته منتخب اردن از میان بازیگران زیاد آنهایی را انتخاب کرد که تبع دلش بازی میکنند. شاید 16 نوامبر مخلصان فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته نوی منتخب اردن را در شکل نو دریابند. بعد این وخوری اردنی‌ها بازی دوم خود را 21 نوامبر در ورزشگاه عمان اینترنشنال با دسته منتخب عربستان سعودی برپا می‌نمایند. این بود معرفت درباره دسته منتخب اردن که در بازی‌های جام جهان 2026 در یک گروه با دسته‌های منتخب تاجیکستان، عربستان سعودی و پاکستان بازی می‌کند. حضور و دستگیری مخلصان در ورزشگاه مرکزی به نفع دسته منتخب تاجیکستان خواهد بود. بیایید در یک جایگی دسته منتخب مملکت را دستگیری میکنیم. با شما بودم من علویدین بوریف درباره اردن و دسته منتخب این کشور.